पंजाबी पढ़ रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लासिस आपां डिस्कस कर रहे हाँ UGC NET यूनिट 1 का सब टॉपिक साहित्य के रूप। बहुत सारे रूप आपां कर चुके हाँ। आधुनिक रूपों की आपां शुरुआत की सी। अज की क्लास आपां आधुनिक रूप करन जा रहे हाँ जो है डायरी। आज की क्लास काफ़ी इंटरस्टिड क्लास रहने वाली है क्योंकि ये जो साहित्य रूप है साडे जीवन दे नाल हर किसी के जीवन दे नाल संबंध रखता है। आम करके भी जब आपां डायरी शब्द सुनते हाँ तो पहली चीज़ जो साडे दिमाग दे विच स्ट्राइक करती है वो है एक नोटबुक। डायरी का मतलब हुंदा है एक नोटबुक या एक कॉपी। जेकर आपां डायरी के शाब्दिक अर्थ वेखिए तो वाइट बोर्ड पर तुसी देख सकते हो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लैके रख लो क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा सी कि नोट्स चाहिए ने। ये नोट्स ही ने। तुसी इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कापी दे जड़ा टेक डाउन कर सकते हो क्योंकि कुछ पाउन दे लई मेहनत तो करनी ही पवेगी। मैं आप भी जब MA की सी तो बहुत सारा क्योंकि जब मैं इंग्लिश लिटरेचर दे विच MA की तो मैं आउट ऑफ स्टेट सी तो उस समय बहुत सारा मटीरियल मेरे पास नहीं हुंदा सी और उस स्टेट दे विच दूजी स्टेट का जो किताबां हुंदियां ने वो भी उत्थे नहीं हुंदियां। तो उस समय जो मैक्सिमम पढ़ाई है जो मैक्सिमम चीज़ां ने वो मैं इंटरनेट तो ही आप ही अपने नोट्स जो प्रिपेयर किए सन। और जब तुसी अपने नोट्स आप प्रिपेयर करते हो तो बहुत सारिया चीज़ां लिखण दे विच ही तुहानू समझ पै जांदियां ने, तुहाडी मैमरी दे विच फिट हो जांदियां ने। तो कोशिश करिया करो कि जो तुसी नोट्स बना रहे हो वो स्पून फीडिंग ना होवे, भाव कि दूजियां कोलों लैके उसनू रट्टा नहीं मारना, बल्कि अपने नोट्स आप प्रिपेयर करो ताकि अपने हत्थी लिखी हुई चीज़ां जड़ियां ने वो ज़्यादा देर याद भी रहिंदियां ने और उसका जड़ा प्रभाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक साडे दिमाग उत्ते पैंदा है। जब आपां एग्जामिनेशन हॉल दे विच बैठते हाँ तो बहुत सारिया चीज़ां सानू उस समय मैमोराइज भी हो जांदियां ने जो असी आप लिखियां हुंदियां ने। तो इसका तुसीं स्क्रीनशॉट लेके रख दो और बाद दे विच इसनू जड़ा अपनी कापी ते टेक डाउन कर सकते हो। हुण जेकर आपां डायरी दे शाब्दिक अर्थ देखिए तो डायरी दे जो शाब्दिक अर्थ ने या डायरी जो शब्द है वो निकलिया किवें, उसकी होंद किवें प्रकट हुई। तो डायरी जो है वो डायरियम जो शब्द है जो इंग्लिश भाषा जो लातीनी भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है जिसनों आपां लातीनी आखदे हाँ। ये भाषा जिहड़ी है लातीनी भाषा जिहड़ी है ये प्राचीन रोम की भाषा रही है। प्राचीन रोम दे विच ये भाषा बोली जाती सी। जिवें अज आपां वेखदे हाँ कि जब भारत की गल करते हाँ तो भारत की जो प्राचीन भाषा रही वो संस्कृत रही क्योंकि जब वेदां की उत्पत्ति हुंदी है, वेद जिहड़े लिखे जाते हैं तो वो जिहड़े वेद ने वो संस्कृत भाषा दे विच प्राचीन संस्कृत भाषा दे विच लिखे गए ने। संस्कृत दे विच भी नहीं, वेद जिहड़े लिखे गए ने वो प्राचीन संस्कृत दे विच लिखे गए ने। पर अज जो प्राचीन संस्कृत जिहड़ी है वो सिर्फ किताबां दे विच रह गई है, उन्हां शास्त्रां दे विच रह गई है, आम बोल चाल दा हिस्सा नहीं रही क्योंकि वो चीज़ां जिहड़ियां ने वो जद एक भाषा आम लोगों के विचों विसर जाती है, दूर हो जाती है तो वो फिर अपना अस्तित्व जिहड़ा है वो खो बैठती है। उही हाल होया लातीनी भाषा का। ये प्राचीन रोम दे विच बोली जाने वाली भाषा सी पर आस्ते आस्ते जिवें संस्कृत का अज आपां हाल वेखदे हाँ उही हाल लातीनी भाषा का है। अज ये भी सिर्फ रोम दे विच किताबां या उन्हां दे ग्रंथां दे विच ही सीमित कर रह चुकी है। तो डायरियम जिहड़ा है वो लातीनी भाषा का अल्फाज है, उस तो इत्थे इसकी उत्पत्ति हुंदी है। डायरियम तो निकलता है डायरी और डायरियम के अर्थ ने रोजाना या प्रतिदिन मतलब हर रोज। इसका मतलब है हर रोज, प्रतिदिन मतलब हर दिन। तो आपां जब डायरी की परिभाषा करने की कोशिश करते हाँ तो डायरी सानू सारिਆਂ नू पता है डायरी एक कापी एक नोटबुक जिस दे विच जो व्यक्ति
ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਿਕ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਿਤਯ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਿਕਾਰਡਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਉਹ ਕਾਪੀ, ਉਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਉਹ ਕਾਪੀ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਜ਼ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਵਿਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡਾਇਰੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤਯ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਭਰੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹਿਤਿਕ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਡਾਇਰੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਂ ਲਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਜੋ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਹਿਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਕਾਲ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ,
क्योंकि मैं साहित्य पक्षों डायरी लिख रही है, ना कि अपने पर्सनल यूज़ ਦੇ ਲਈ, अपने सिर्फ अपनी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੀ, बल्कि जो ਲੇਖਕ ਹੈ जब ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿत्य ਵਿਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੇਰਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਹਿਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਉਹ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਅਗਰ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹਰ ਦਿਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖਕ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ जब ਆਪਾਂ ਜੀਵਨੀ ਜਾਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨੀ ਔਰ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ किस तरह की रही, मैं इस चीज़ नूं जिहड़ा है कलमबंद करना है। तो अगर मैं डायरी मेनटेन कर रही हाँ, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी दे विच बहुत सारिया चीज़ां वापरदियां ने, बहुत सारा लंबा समा हुंदा है, हर दिन तुहाडे नाल बहुत सारिया घटनावां वापरदियां ने जिसनूं एक समय के पड़ाव उत्ते तुसीं याद तुहाडे लई रखना बहुत ही औखा हो जाता है कि मेरे नाल की वापरिया। अज तां सानूं एक महीना पहले आपां की पाया सी या कित्थे गए सां वो चीज़ां याद नहीं रहिंदियां। ते जेकर आपां अपनी ज़िंदगी के पिछले कई सालों को वेखना होवे तो जेकर मैं डायरी मेनटेन कर रही हाँ तो वो डायरी मेरे लिए बहुत ही कीमती सोर्स होवेगा और उस डायरी नूं वेख के ही मैं अपनी जिहड़ी सवै जीवनी है वो लिख सकती हाँ, ऑटोबायोग्राफी जिहड़ी मैं लिख सकती हाँ, क्योंकि बहुत सारी जिहड़ियां चीज़ां ने उस डायरी दे विच ऑलरेडी लिखियां होणगियां। तो डायरी जो है वो सानूं जीवनी और सवै जीवनी के लिए एक बहुत वधिया जिहड़ा स्रोत है और ये सच दे बहुत नेड़े हुंदी है डायरी। सच क्योंकि इंसान जिहड़ा है जो डायरी लिख रहा है, सपोज कि अज मैं डायरी लिख रही हाँ, मेरे आसे पासे किहड़ी घटना वापरी वो मैं अपनी अखी वेखी, मेरे सामने हुई या समाज दे विच वापरी, तो वो एक बहुत वधिया स्रोत है कि उस चीज़ तो ये पता चलेगा कि ये सच दे विच जिहड़ी चीज़ ने वो उत्थे वापरियां ने ते सच दे बहुत नेड़े हुंदी है। डायरी जो है वो सच दे बहुत नेड़े हुंदी है, सच दे बहुत नेड़े हुंदी है, क्योंकि चीज़ां नूं आप लेखक ने देख के समझ के कलमबंद किया हुंदा है। सच दे बहुत नेड़े हुंदी है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डायरी जो है सच दे बहुत नेड़े हुंदी है। उसके बाद जब आप वेखते हैं तो जो डायरी लिखता है, डायरी लिखण वाले नूं आपां जिवें नॉवल लिखण वाले नूं आपां नॉवलिस्ट कहते हाँ, ड्रामा लिखण वाले नूं आपां ड्रामटिस्ट कहते हाँ, तो इस तरह डायरी लिखण वाले नूं आपां डायरिस्ट कहते हाँ, DIARIST। इस तो अगे जब आप वेखिए तो इसके पिछोकड़ के उत्ते झात मारते हाँ, क्योंकि डायरी जो शब्द है वो लातीनी भाषा तो उत्पन्न होया।
ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੀ ਆਫ ਮਿਰਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੀ ਆਫ ਮਿਰਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 4500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ। ਮਿਰਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੁਰਾ ਤੋਂ ਗੀਜ਼ਾ ਵੱਲ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਪੈਰਾਮਿਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਜਿਪਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੈਰਾਮਿਡਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਗ੍ਰੇਟ ਪੈਰਾਮਿਡਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੂਨੇ ਦੀ ਖੱਡ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਚੂਨੇ ਦੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਉਸ ਤੁਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਗੀਜ਼ਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜਿਪਟ ਦੀ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ। 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਇਜਿਪਟ ਦੀ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮਿਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੀ ਆਫ ਮਿਰਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਫਰੋਮ ਤੁਰਾ ਟੂ ਗੀਜ਼ਾ, ਕਿ ਉਸ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾ ਤੋਂ ਗੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 4500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਇਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡਾਇਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, और दूसरा है पूर्वी एशियाई सभ्याचार। पूर्वी एशियाई सभ्याचार हो गया ईस्ट एशियन कल्चर, ईस्ट एशियन कल्चर। ਇੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਇਰਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਦਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਕੋਰੀਆ, ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ, ਨਾਰਥ ਔਰ ਸਾਊਥ, ਔਰ ਤਾਈਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਲ ਬਨਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਅਬੂ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਲ ਬਨਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਬੀ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੈਪਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ, ਡਾਇਰੀ ਆਫ ਪੈਪਸ, ਸੈਮੂਅਲ ਪੈਪਸ ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਮੂਅਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਮੂਅਲ ਪੈਪਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਰੀ ਹੈ। ਸੈਮੂਅਲ ਪੈਪਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੂਅਲ ਪੈਪਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਉਹ 1663 ਤੋਂ 1703 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਨ, ਨੇਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਨੇਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨੇਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਵੈਂਟਸ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ life and major events in the 17th century and life of London describe in his diary। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਈਫ, मतलब कि ब्रिटिश लाइफ किस तरह की रही उस लाइफ के बारे और जेडे मेजर इवेंट्स होए, मेजर इवेंट्स 17वीं सदी दे विच जो बड़े बड़े इवेंट्स होए, जब जी बड़िया बड़िया घटनावां जिहड़ियां वापरियां उन्होंने भी इन्होंने इस डायरी दे विच अंकित किया है, एक रिकॉर्ड वजू जिहड़ा है उन्होंने रखा है। उस दे बाद सानू इन्होंने लाइफ ऑफ लंडन की लंडन की जिंदगी किस तरह की है, किस तरह के लोग उत्थे रहंदे ने, किस तरह का उन्होंने खाना पीना है, किस तरह का उन्होंने रहन सहन है, किस तरह की जीवन जाच जिहड़ी है उत्थे दे लोग जिहड़े व्यतीत करते हैं। ये सारिया चीज़ां सानू सैमूअल पैप्स की डायरी के अंदर मिलदियां ने, जो कि अंग्रेजी भाषा दे विच लिखी गई और बहुत ही नामना इसने जिहड़ा है इस अंग्रेजी भाषा दे विच या ओवरऑल जिहड़ा डायरी साहित्य रूप दे विच इसने खटिया है। उस दे बाद जेकर आपां देखीए तां 20वीं सदी दे विच सानू एक होर डायरी मिलती है। 20वीं सदी दे विच ये डायरी भी जिहड़ी है काफ़ी पॉपुलर डायरी रही, जिसका नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये डायरी का नाम है। ये डायरी ऑफ ए यंग गर्ल जो लिखी है एनी फ्रैंक ने। बेसिकली जेकर असी ऑब्जेक्टिव पेपर की गल करिए तो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं ऑब्जेक्टिव और सबजैक्टिव दोनों पेपरों को लैके नाल चलती हाँ। तो सबजैक्टिव पेपर के लिए जब तुसी डायरी साहित्य रूप लिखना होगा तो उस जी पिछोकड़ है उसनों तुसी जड़ा है वो डिस्क्राइब कर सकते हो। इस तरह सानू 20वीं सदी के अंदर एक होर नवी डायरी मिली, वो है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। हुण आपां वेखदे हाँ, क्योंकि सारी चीज़ों के विच आपां वेख लिया कि किवें इसकी शुरुआत
ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਬਗਦਾਦ ਹੋਏ, ਚਾਈਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਇਵਾਨ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਲਈਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਪ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੈਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਡਾਇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਯਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗੈਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਧਿਆਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ 14 ਚੈਪਟਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੇਲ ਡਾਇਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਡਾਇਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, 27 ਚੈਪਟਰਸ ਅਧਿਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਡਾਇਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਡਾਇਰੀ, 1967, 2003 ਔਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਡਾਇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ, ਛਪਾਈ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਵੰਡ ਹੋਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਰੀ ਸਾਹਿਤਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਤਿਆ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੋ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੀ ਜੋ ਸਾਹਿਤਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ
समाज उसके इर्द गिर्द उन्होंने दिखाई देता है उसका वर्णन होगा। जेकर आप आर्थिक डायरिया की गल करते हाँ तो उत्थे इकनॉमिक चीज़ों का ही जिक्र होगा कि इकनॉमिक स्टेटस जोड़ा है वो समाज का किस तरह का है। या राजनीतिक पद्धर की जब आप गल करते हाँ पॉलिटिकल डायरीज़ की जब आप गल करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल डायरी सानू इंग्लिश साहित्य के अंदर भी मिलदियां ने ते पंजाबी साहित्य के अंदर भी सानू मिलदियां ने। पॉलिटिकल डायरीज़ के विच जब आप गल करिए तो पॉलिटिकल राजनीतिक पद्धर के उत्ते जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां दा जिक्र डायरी के अंदर किया गया होगा। तो ये चीज़ां अंडरस्टूड ने, इनू ज़्यादा जिहड़ा है वो अगर तुहानू सब्जैक्टिव पेपर आंदा तो उस दे विच तुसीं वख-वख रूप जिहड़े डायरी दे वो लिख सकते हो, निजी डायरी, आर्थिक डायरी, समाजिक डायरी। तो ये हैडिंग दे के तुसीं इन्हां नूं एक लाइन दे विच एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अज की क्लास दे विच जो साडा डायरी कॉन्सैप्ट सी वो कंप्लीट हुंदा है। अगली क्लास दे विच एक होर जिहड़ा साहित्य रूप साडा बच चुकिया है वो उसनूं डिस्कस करांगे, या फिर उसका जिहड़ा अगला टॉपिक है जो यूनानी काव्य शास्त्र है उसनूं लैके आपां डिस्कशन शुरू करांगे। जेकर तुहानूं अज की क्लास लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भुलना। जेकर चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर कहा करती हाँ कि तुहाडे कमेंट मैनू होर ज़्यादा मेहनत करन दे लई मोटिवेट करते हैं। तो अज की क्लास लई धन्यवाद।